Good evening everyone. Welcome to this insightful panel discussion on growth versus sustainability. What should founders prioritize? Here we have two insightful speakers welcoming Mr. Michael Mathews, co-founder of Neural Crafts, and Mr. Afsal Muttikkal, regional director of Gen Robotics, Medical and Mobility. Handing over to introduce yourself, sir. Hi, myself, as I introduced, Afsal Muttikkal. I am one of the co-founder and regional director of Gen Robotics Medical. Basically, some of them may be familiar about Gen Robotics already. Again, I will introduce Gen Robotics. Gen Robotics is a campus-initiated startup started from MES College of Engineering, Kuttipuram. So basically, I was actually graduated on electronics and instrumentation from MES College of Engineering, and we started the company in 2017, Gen Robotics. So talking about Gen Robotics started as a robotics and AI company, specifically focused on initially developing robotic exoskeleton-based solutions. That's how it started. So currently, it's been 9 years we started Gen Robotics. Currently, Gen Robotics is working in 4 main verticals and majorly working in clean tech division. You may be familiar with a product called Bandicoot that actually used to help people who do job inside the manhole. So that was our flagship product, and that we actually scaled into 19 states and 3 union territories in India. And further, after post-COVID, we diversified our robotics platforms into other verticals like healthcare, oil and gas, and also defense and space sectors. So currently, in terms of medical, specifically, we are working on robotics in the field of neurorehabilitation. People who are suffering, from stroke, spinal cord injury, cerebral palsy, so they required a continuous, effort-based neurorehabilitation. So they suffer, due to this condition, they suffer gait disability. So that condition affects their lower mobility. They cannot walk properly. So we developed a robotic solution called G-Gator. So G-Gator helps people to recover faster from gait disabilities that affects with these kind of conditions. So that is about the medical sector. We are also working on other products in the same vertical called upper body rehabilitation, especially focusing on the neuro-rehabilitation products. And talking about the oil and gas sector, we are working on advanced robotic solutions that helps the maintenance of refineries, especially crude oil and other different tanks they have. And we are closely working with IOCL and other major refineries. And also recently we diversified our robotic platforms in a semi-humanoid robotic platform called GenBot into defense sector. We are working closely with Indian defense organizations specifically for handling defense-related material management and ammunition management and warehouse management kind of areas. So these are about Gen Robotics, and yeah. So thank you, Afsal sir. So please introduce yourself, Michael sir. Yeah, thanks. So I'm Michael Mathews, co-founder of Neural Craft. So I started my career in Kerala Startup Mission. It's an agency to support startups. 5 years ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ TCSലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി. പല എമർജിംഗ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്തു. സോ ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. സോ അവർ ഗ്രോത്ത് വളരെ ക്ലോസ്ലി കാണാൻ പറ്റി. സിമിലർലി പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ TCSൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ലാബ് റൺ ചെയ്യായിരുന്നു, ലാബ് ലീഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റൺ ചെയ്യുകയാണ്. ന്യൂറൽ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. റെഗുലേറ്റഡ് സ്പേസിൽ AI സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂറൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ലീഡ് ചെയ്യാണ്. സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാവും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എത്ര ദീർഘകാലം നിൽക്കും, അതെങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതിനൊരു വ്യക്തത കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് സെഷനാണ് ഇന്ന്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ. സോ അഫ്സൽ സർ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് റിയലി മീൻസ്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റവന്യൂ ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് മാത്രമാണോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല. ബേസിക്കലി ഈ ഗ്രോത്ത് രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് കാണാം. ലൈക്ക് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കൊഫൗണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാം, ആൻഡ് ആൾസോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാം. സോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രോത്തിനെ അസസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഏരിയാസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എപ്പോഴും നോക്കുക ആ കമ്പനിക്ക് മേ ബി ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കാം, എബിറ്റ, അതുപോലെ പാറ്റ്. ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട്സിലൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കാം. വെൻ ഒരു കൊഫൗണ്ടർ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ ജെൻ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയലി ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പർപ്പസ് ഡ്രിവൺ ഒരു വിഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്, എസ്പെഷ്യലി സേഫ്റ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ, ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ ആളുകളെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ ഏരിയ. സോ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. സോ അതിൻ്റെ കോർ പർപ്പസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എത്രത്തോളം ആ ഒരു പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ. എത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ അതിനകത്ത് ഇയർ ഓൺ ഇയർ നമുക്കൊരു ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഏരിയ ദാറ്റ് എ co-founder can focus on. Second thing, majorly how many customers you could serve, എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, that is another area. Then talking about എത്ര മാർക്കറ്റ് എത്ര മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എടുത്തു, ഇഫ് യു ഹാവ് എ കോമ്പറ്റീറ്റർ എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ ഇഫ് കൺസിഡർ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി എത്രത്തോളം ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ന്യൂ IPs ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സാണ്. എസ്പെഷ്യലി for Gen Robotics started from 8 people. Now Gen Robotics grown up to around 450 plus team. So that is actually a growth, something that founders can also measure. But it's all depends upon how much impact you can create. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം. സോ മൂവിങ് ടു മൈക്കിൾ സർ. മൈക്കിൾ സർ, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ്? സർവൈവൽ മാത്രമാണോ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി? സോ അതൊരു ബ്രോഡർ ടേമാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവാൻ നമുക്ക് റൺവേ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ റവന്യൂ വൈസസ് ബേൺ എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള റൺവേ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. ദെൻ അഫ്സൽ സർ, ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് പോലൊരു ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഗ്രോത്ത്, ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ, ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക?
ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല ബേസിക്കലി. ബട്ട് ഒബിയസ്ലി ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഒരു ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫാക്ടറാണത്. ഒബിയസ്ലി ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗ്രോത്ത് എല്ലാ ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഗ്രോത്ത് ഈസ് റിക്വയർഡ് അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഓരോ വർഷം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു കൺട്രി ആണെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവറി ഇയർ. സോ ഗ്രോത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് അഗെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ മൈക്രോ ലെവലിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈൻസ്. ഇപ്പം ഓരോ വർഷം ജെൻ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2017 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് അൺടിൽ 2019 ശേഷം വി ആഡഡ് വൺ മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കോൾ ജി ഗേറ്റർ. അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഹാവ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അറൗണ്ട് 10 to 12 പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈൻസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ഷൻസ്. സോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രോത്ത് ക്യുമുലേറ്റീവായിട്ട് കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ദോ ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളുടെ വി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, വി നീഡ് എ ഫണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൾസോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് റവന്യൂ. ഈവൻ റവന്യൂ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വി ഷുഡ് സസ്റ്റെയിൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏർലി സ്റ്റേജ്. ആ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. പിന്നെ ഒരു സെക്ടർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടീം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവും, നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്പെക്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും. സോ ഈ സമയത്തും ഗ്രോത്തിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഐ വിൽ സേ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴും വേണം. വെൻ വി ടേക്ക് എ ബിഗ് ഡിസിഷൻ ഓൺ സ്കെയിലിംഗ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓർ വലിയൊരു റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സസ്റ്റൈനബിൾ. ഒരു മേജർ ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ പ്രോസസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റബിൾ ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷേ അതൊരു ടൈം ടു ടൈം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണത്. Sure, thank you, sir. Then moving to Michael, sir. സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണോ ഗ്രോത്ത് ആണോ കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ? ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക? സോ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ലോകത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പം റോബോട്ടിക്സ് സോൾവ് ചെയ്തതുപോലെ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ പോയിന്റിൽ എന്താണ് ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. നമ്മളും R&D ചെയ്തും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തുമാണ് എന്ത് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിഷ്യലി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് പല സപ്പോർട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സീഡ് റൗണ്ടിലൊക്കെ പോകേണ്ട വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്കൊരു റവന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഓരോ പോയിന്റിലും എന്ത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് മാറി വരാം. അപ്പം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് എത്താനായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും അതായത് നമുക്കൊരു റിപ്പീറ്റബിളായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി അത് സെല്ല് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിപ്പീറ്റബിളായുള്ള അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം
അങ്ങനെ ആ ഒരു റിപ്പീറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കഴിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മളത് കൂടുതലേക്ക് ഫണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതും. പക്ഷേ ഈ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പോയിന്റിലും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ. അപ്പം എഗെയിൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം അതൊരു വേറൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു MSME ആണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ താങ്ക് യു സർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ബിസിനസ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് വേഴ്സസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ല, ഗ്രോത്ത് വിത്ത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ തോട്ട് വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഹിയർ. And thank you our wonderful speakers, Mr. Afsal, Muttikkal sir and Mathews sir. So here we are winding up. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, and I should say that was a very, very beautiful moderation. The way you handled, the way you spoke to the speakers was something top notch. Thank you so much for being a moderator, and a special note of love to the speakers we had here for the session. So ladies and gentlemen, moving on. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനം അത് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു ആർ വാല്യൂഡ് ആൻഡ് വി വുഡ് ലവ് ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഷമീർ മൂത്തേടത്ത് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദിസ് സ്മോൾ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ഫ്രം അവർ സൈഡ് ടു ദീസ് സ്പീക്കേഴ്സ്. വെൽക്കം സർ. ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ഹാളിൽ കുറേ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രൗഡിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മളെന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. പ്ലീസ്. Thank you so much. That's the love you have for all the speakers here, starting with our co-founder of Neural Craft, Mr. Mathews, please. Thank you so much, Mr. Michael, for all your presentation, all the thoughts that you shared with everybody here. So that was on the topic, and as we already know, it is not growth or sustainability, it is always growth versus sustainability, and how should the founders prioritize. And we have Afsal sir, please. Mr. Afsal Muttikkal, Regional Director, Gen Robotics, Medical and Mobility. Thank you so much. Special note of love to Mr. Shamir sir.